آج تک جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف فرما ہوئے ہیں ان کا ذکر ہوتا آ رہا ہے، لیکن جیسے میری سرکار کا ذکر ہوا ہے نہ کسی کا ہوا ہے نہ ہوگا۔ جیسے سرکار کا ذکر ہوا ویسے نہ کسی کا ہوا ہے نہ ہوگا۔ اور پھر سب انبیاء کو یہ جو شان ملی ہے یہ بھی سرکار کے صدقے سے ملی ہے۔ جو سب نبیوں کو رسولوں کو شان ملی ہے یہ ساری سرکار کے صدقے سے ملی ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے جو آج تکبر کرتے ہیں، ہمارا یہ بھی موضوع ہے نا، اللہ تعالیٰ کل موتا والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ان کے لیے وہ لوگ جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ جاتے ہیں پھر سرکار کی عظمت کو بھول جاتے ہیں، ان کو توجہ کروانی چاہتا ہوں، ارے میاں تم کیا ہو، ہم کیا ہیں، ہماری اوقات ہی کیا ہے۔ جو نبی اور رسول بن کے آئے ہیں، میرے آقا مولا امام بصیری کہتے ہیں وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں دامن پھیلائے کھڑے ہیں۔ کلہم رسول اللہ ملتمس، جس کو بھی مشکل دور کروانی ہے اسے وسیلہ مصطفیٰ لینے پڑے، اسے سرکار کی مدد درکار ہے۔ سرکار کی جب تک مدد نہ آئے، کرم نہ ہو، فضل نہ ہو، تب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ یہ بات پکی دیکھیں، اللہ نے سیدی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ فتاوی رضویہ میں ایک حدیث پاک 28ویں جلد میں لکھی ہے، فرمایا کہ اللہ نے اس پر لکھا ہے، ایک عبارت لکھی، اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے کلمہ پڑھا، لکھا ادھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھے بات کی، اللہ خود ذکر کر رہا ہے، لکھ رہا ہے اپنی قدرت سے، کس کا؟ میری سرکار کا۔ یہ کوئی کام رتبہ ہے، لیکن سمجھ آگے آپ سمجھتے ہیں اللہ نے عبارت لکھی، جو لکھی اس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ماتے اللہ نے ادھر لکھا ہے عرش پر، فرمایا ہے کہ اے محبوب میں تیرا خدا آج کے بعد جس کو جو بھی دوں گا وہ تیرے صدقے سے ہی دوں گا، اور جس سے جو کچھ لوں گا بھی تو وہ بھی تیرے صدقے سے ہی لوں گا۔ مطلب کیا؟ دینا تو پھر ساری عطائیں جو ہیں، یہ کھانا پینا، زندگی موت، یہ رزق، والدین، یہ ساری نعمتیں جو ملتی ہیں، یہ سانس ملتی ہے، دولت ملتی ہے، اولاد ملتی ہے، یہ سرکار کے صدقے سے ملتی ہے۔ اور پھر لیتا اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں جو عبادت قبول کرتا ہے نا وہ بھی سرکار کے صدقے سے ہی ہوتی ہے۔ اب جو سرکار کو نہ مانے وہ سرے سے کیا، عقیدے کا صحیح ہونا بڑا یقین مانے، جتنے مرضی آپ اچھے اعمال کرتے رہے، اگر عقیدہ صحیح نہیں تو پھر اعمال کی چھٹی، اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ عبداللہ بن ابی یہ منافق تھا نا، ظاہر میں تو بڑا نیک نظر آتا تھا، لیکن بغض تھا اس کا دل، اس کے دل میں میرے حضور کا، تو کہاں گیا وہ؟ جہنم میں۔ حضور نے اپنا کرتا پاک اس کو عطا فرما دیا تھا، صرف اس کے جو بیٹے تھے نا عبداللہ، حضرت عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ تھا رضی اللہ عنہ، وہ صحابی رسول حضور کے سچے عاشق تھے، ان کی دل جوئی کے لیے حکمت تھی ایک حضور کی، اور اس میں ایک حکمت تھی کہ اللہ کی آیتیں اترنی، سارے پیچھے تھا کیس وہاں، اس کو کرتا تھا، اس کا جنازہ پڑھایا، اس کو اپنا کرتا پاک عطا فرمایا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی نا جب اس کے لیے، تو اللہ نے آیتیں اتار دی، محبوب آپ اس کے لیے ایک مرتبہ نہیں، اے میرے محبوب آپ اگرچہ اس کے لیے 70 مرتبہ بھی دعا فرمائے میں اس کو بخش دوں گا نہیں، اس لیے کہ یہ گناہگار نہیں، بے نمازی ہوتا تو بخش دیتا، محبوب روزے چھوڑتا تو بخش دیتا، محبوب والدین کا گستاخ ہوتا شفاعت تیری آگے میں بخش دیتا، محبوب یہ سود کھاتا شفاعت تیری آگے میں بخش دیتا، محبوب اگرچہ یہ چور ہوتا، یعنی کہ تفسیر میں آپ جو مرضی گناہ لے لو، فرمایا محبوب جتنا بھی گناہگار ہوتا جب شفاعت تیری آ جائے تو میری بخشش پکی ہو جاتی ہے، فرمایا بات ادھر گناہوں کے نہیں، اس کی اصل میں خرابی ہے، یہ تجھ سے بغض رکھتا ہے، کوئی بھی گناہ کرتا میں بخش دیتا، محبوب یہ تجھ سے بغض رکھتا ہے، آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے دعا فرمائے تو میں اس کو بخشوں گا نہیں، اس لیے کہ یہ آپ کا منکر ہے۔ وہ کیا کہتا تھا معاذ اللہ، آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، انہیں بھی توجہ کرنی چاہیے کہ اس کے پیچھے جانے سیدنا صدیق اکبر یا سیدنا فاروق اعظم کے، وہ تو کہتے تھے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ تو
اب اس بات کو سمجھے معاذ اللہ کہتے ہیں کہ جی حضور کو کچھ پتہ نہیں، دیوار کے پیچھے کچھ شیطان کا علم ثابت کرتے ہیں معاذ اللہ، حضور کے علم کی نفی کرتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی یہی کہتا تھا معاذ اللہ۔ تو ایک صحابی رسول جو کہ ننھے تھے، ظاہراً چھوٹے تھے لیکن تھے بہت بڑے، انہوں نے حضور کی انہوں نے کہا میں تیری حضور کی بارگاہ میں شکایت کروں۔ اس نے کہا بچہ ہے، اب ڈر تو ہو گیا دل سے، منافق تھا نا۔ لیکن جب وہ صحابی رسول حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی صحابہ کرام نے اس کی حضور سردار ہے، وہ قبیلے کا بڑا سمجھدار بندہ ہے، وہ ایسا نہیں کرتا ہو، یہ آپ کے صحابی بھی چھوٹے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی۔ پھر ایک دن آیا وہ یہی کہہ رہے تھے نا حضور کو پتہ نہیں، حضور فلاں بن فلاں اٹھے نکل جائے ہماری مجلس سے، یہ منافق ہے، ہماری محفل سے نکل جائے، یہ منافق ہے۔ حضور نے ایک ایک کو اٹھا کر نکالا۔ پھر وہ جنگ کا واقعہ جاری، حضور فرمایا ابو جہل یہاں مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا۔ حضور نے سب کی جگہ بتائی، اور خدا کی قسم راوی کہتے ہیں ایک شخص کی بھی موت ادھر سے میں کہتا ہوں 1 فٹ بھی دور نہیں ہوئی جدھر حضور نے نشان لگائے۔ یہ حضور کا مقام ہے، اس کا کوئی منکر نہیں کہ اللہ کی اطاعت سے حضور کرتے، جو اس کا منکر وہ تو ویسی فارغ ہے نا، اللہ کی اطاعت کے بغیر کچھ ہو سکتا پر اللہ کی اطاعت سے حضور۔ اور خدا کی قسم میں حیران ہوں ان لوگوں پر، پتہ نہیں شاید یہ کتابیں نہیں پڑھتے۔ میں آپ کو ایسی روایتیں سنوں خدا کی قسم، اللہ حضور کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ حضور کا ذکر تو اللہ نے نبیوں سے باارادہ کروایا ہے۔ اللہ نے حضور کا ذکر، حضور کتنا بڑا طریقہ ہے اللہ کا محبوب بننے کا، یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ نے نبیوں کو بتایا، رسولوں کو بتایا۔ پھر اس کے ساتھ یہ روایت سکھا نزہت المجالس کے اندر بھی ہے، پھر اس کے آگے ایک روایت لکھی ہوئی تھی نزہت المجالس کے اندر، آپ فرماتے ہیں ادھر بھی ہے روایت، اور اس کے علاوہ اور کتابوں میں مخالفت القلوب دیگر کتابوں میں ہے۔ اب دیکھیں سعادت الدارین اور نزہت المجالس میں کتنی پیاری روایت لکھی۔ آپ فرماتے ہیں سیدنا اسماعیل نبھانی علیہ رحمت، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو فرمایا پیارے موسیٰ آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کے اتنا قریب ہو جاؤں کہ جیسے دیکھنا آنکھ کے قریب ہے، سبحان اللہ، دیکھنا آنکھ کے قریب۔ اب شاہ صاحب مجھ سے بڑے ہیں، آج عوام کی خواہش ہوتی ہے کوئی کہے گا میں زرداری کے قریب ہو جاؤں نا، بڑی بات ہے یار، کوئی علاقے کا کمشنر کوئی اس علاقے میں ہو، کوئی ایس پی ہو، کوئی ڈی ایس پی، کوئی بندہ ہوگا نا اس کے قریب ہو جائے وہ بڑے ناز سے پھرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا میں مثال دیتا ہوں مولانا الیاس قادری، سبحان اللہ، بڑی ہستی ہے نا۔ سبحان اللہ۔ اب ظاہر ہے جو عاشقان رسول ہیں، جو مومن ہیں، سنی ہیں، غلام ہیں، ان کے مرید ہیں، محبین ہیں، وہ چاہتے ہیں ہم ان کے قریب ہو جائیں، لیکن اگر وہ خود ہی اپنے مرید کے قریب آئے تو وہ کتنا خوش ہو، وہ کیسا مقام۔ اب ایسے غوث پاک کی بات کر لیں، سبحان اللہ، غوث پاک کی کوئی فوائد کرے کہ میں مجھے حضور غوث پاک کی قربت مل جائے، ایک ہے اس کو قریب کر لینا، ایک ہے غوث پاک خود اس کے پاس کرم فرما کر تشریف لے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ بندے کہے گا یہ آپ کا ہی کمال ہوگی۔ اب دیکھیں اللہ کیا فرما، اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے موسیٰ میں آپ کو قریب کر لوں گا، فرما رہا ہے میں تیرے قریب ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، اللہ کے مشارک سے زیادہ قریب۔ فرمایا پیارے موسیٰ آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کے اتنا قریب ہو جاؤں کہ جتنا دیکھنا آپ کے قریب ہے، آپ پیارے موسیٰ آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کے اتنا قریب ہو جاؤں کہ جیسے سننا کانچ کے قریب ہے۔ آپ نے یقیناً عرض تو کی ہوگی مولا میں چاہتا ہوں۔ فرمایا پیارے موسیٰ آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کے اتنا، میں تمہارا خدا رب اتنا قریب ہو جاؤں کہ جیسے دیکھنا آپ کے قریب، سننا کان کے قریب، اور تمہاری روح تمہارے جسم کے قریب ہے، اور تم چاہتے ہو کہ قیامت کا دن ہو، نفسا نفسی کا عالم ہو، سارے لوگ پیاسے ہو، کسی کی زبان نکل کر باہر آ جائے، کسی کی سینے تک لٹکے، اور کسی کی گھٹنا تک، اور کسی کی زمین تک لگے، اور کوئی پیاس کے معاملے میں نفسا نفسی حالات کہتا پھرے۔ میں پیارے جب ماں بھی چھوڑ دے، باپ ماں بھی بچے کا ساتھ چھوڑ دے، باپ بھی بچے کو کہے نہیں میں خود پیاسا ہوں، کوئی کسی کا ساتھ نہ دے، میں آپ کو جس دن سب لوگ پیاسے ہوں، اللہ کا شاید پیاس کرتے ہو، میں اس دن تجھے پیاس نہ لگنے دوں۔ آپ نے عرض کی ہوں مولا چاہ میں پیارے چاہتے ہو کہ میں تمہارے اتنا قریب ہو جاؤں، تو پھر ایسا کرو کہ تم میرے محبوب
इमामुल अंबिया, जो तेरे भी इमाम मोहम्मद मुस्तफा पर कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ो। जब तुम मेरे यार पर कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ोगे, मैं तेरे इतना करीब भी हो जाऊंगा कि जैसे तेरा देखना तेरी आंख के करीब है, तेरा सुनना तेरे कान के करीब है, तेरी रूह तेरे जिस्म के करीब है। और प्यारे क़यामत के दिन जब लोग प्यासे होंगे, वो तुझे प्यास भी नहीं लगने देगी। आज हम लोग दुनिया के कामों को तरजीह देते हैं, लेकिन ज़ाते खुदा की कसम दुरूद और सलाम पढ़ने को लोग तरजीह नहीं देते। जो देते हैं उनकी बात नहीं करता। ऐसे में आपको दुरूद और सलाम पर एक और रिवायत सुनाकर थोड़ा सा इस्लाह की तरफ, इससे बड़ी इस्लाह कोई नहीं है। कह सुभान अल्लाह। कोई सरकार का आशिक बन जाए, इससे बड़ी कोई इस्लाह नहीं। इसका अकीदा ठीक हो गया, वो गया। आला फरमाते हैं ना, आपको पता है किसी दूसरी उम्मत के मुतल्लिक सुना है कि जब वो गुजरेगी तो उसके पाँव के नीचे जिब्रील अमीन पर बिछाएंगे। सुना है आपने? तो ये हमको मिलेगा शर्त। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्यों? हज़रत मूसा पाक की उम्मत के नीचे तो नहीं बिछाएंगे। हज़रत ईसा पाक की लोग आज इतराज करते ना, मेरे बाबे जमालुद्दीन कलंदर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलंदर पाक ने ये नारा लगाया, शायरी गल सारी सरकार दी। आज लोग कहते हैं इन्होंने नया ही काम कर दिया। मैंने कहा बच्चों तू समझे ही नहीं। ये अल्लाह फरमा रहे, गल सारी मेरे महबूब दी। सुभान अल्लाह। ये गल रब गफार दी है, गल सारी सरकार दिए, सारे गोपाल तक गल सारी सरकार दिए, गल सारी सरकार दिए। हमारी भी बन जाएगी उनके सदके से। अब जिब्रील अमीन पाक क्यों बिछाएंगे? इसलिए कि हजूर की उम्मत है। सुभान अल्लाह। सिर्फ सरकार की निस्बत की वजह से, वरना और कोई हमारे काम ऐसे नहीं है। वो ये नहीं फरमाएंगे ये नमाजी है, मुझी के है ना, सुभान अल्लाह। फरमाएंगे इसने 7 हज किए हैं, वो फरमाएंगे हाँ अब मैं पर बिछाता हूँ। क्यों? मेरे महबूब की उम्मत आ रही है। सुभान अल्लाह। हज़रत ज़रा रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, इमामुल मुहद्दिसीन आपका लक़ब है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग, मेरे ज़हन से बड़ा मशहूर उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते शाही मैंने उनको ख्वाब में देखा। मैंने उनको ख्वाब में देखा से इतने बड़े मुहद्दिस हैं सीना ज़रा रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने 10 लाख हदीसें लिखी। सुभान अल्लाह। सोचो कितने बड़े ज़हनी बात है, 10 लाख हदीसें जिनको आती हैं, कितना बड़ा मुहद्दिस होंगे वो बुजुर्ग। अब आप रहमतुल्लाह ताला अलैह इस बात में भी आपको समझाऊंगा कि नारा सच्चा है, गल सारी सरकार दिए। अब हदीसें लिखी आप ना, जब इंतकाल हुआ तो उन बुजुर्गों की ख्वाब में आए। अब फरमाते मैंने देखा कि पहला आसमान है, फरिश्ते खड़े हैं सफे बांधकर, और उनकी इमामत के लिए हजरत ज़रा रहमतुल्लाह ताला अलैह आगे खड़े। सुभान अल्लाह। मैंने देखा फरिश्तों की इमामत पहले आसमान पर फरमा रहे। मैंने अर्ज की हुजूर ये कौन सा अमल ऐसा किया कि फरिश्तों के इमाम बने हुए? पहले आसमान पर फरिश्तों की इमामत फरमा रहे। इतना अल्लाह का कुर्ब, इतना आला दर्जा किस सबब से मिला? आपने ये नहीं फरमाया कि मैंने 10 लाख हदीसें लिखी, मैंने कभी नमाज नहीं छोड़ी, मैंने कभी रोजा नहीं छोड़ा। ये बात नहीं है, हालांकि ना नमाज छोड़नी है ना रोजा छोड़ना है। इधर मैं आता हूँ चंद मिनट के लिए, बस मेरी गुफ्तगू क्लोज हो रही क्योंकि वक्त बड़ा कलील है। सुभान अल्लाह। जी हाजी गुलाम अली साहब उनकी वालिदा मोहतरमा के इसाले सवाब के लिए इंशाअल्लाह, ये सारा है उनके इसाले सवाब के लिए सिलसिला के। सुभान अल्लाह। देखिए आप रहमतुल्लाह ताला अलैह से जब उन बुजुर्गों ने अर्ज किया ना, हुजूर किस वजह से ये मकाम मिला? नमाज की वजह से? फरमाया नहीं। रोजे की? नहीं। हुजूर हुस्न इखलाक अच्छा था आपका? नहीं। 10 लाख हदीसें लिखी? नहीं। किस वजह से? मैं सुनो, मैंने जब भी हुजूर की हदीसें लिखी है, तुम जानते हो कि मैंने 10 लाख हदीसें लिखी हैं। पर एक बात सुन लो, मैं जब भी हुजूर की हदीस लिखता था तो जब भी लिखता था कि हुजूर ने फरमाया, हुजूर का नाम मुबारक लिखता था, खुदा की कसम उस नाम मुबारक के बाद हुजूर के साथ ही हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ भी देता था, लिख भी देता था। उस दुरूद व सलाम लिखने की वजह से अल्लाह ने मुझे ये मर्तबा था। सुभान अल्लाह। मुझे फरिश्तों रोना आया भाई,
ਉਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰੋਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਰੋਨਾ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਵਿਚਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਪਈ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਤੋਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਦੁਆ ਪਰ ਆਵਾਮ बची। ये कोरोने तो भी अल्लाह बचाए। बात का गुस्सा नहीं करना, जो हजूर की नमूज पर माज़अल्लाह उंगली उठाएगा हमारा कुछ नहीं लगता। हम उसे ये नहीं देखेंगे ये वजीर है, हम उसे ये नहीं देखेंगे कि बादशाह, ना ना बादशाह आप हैं जो हजूर के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह की कसम, इस इमरान खान की हैसियत हमारी, हम इसको जूती की नोक पर नहीं गिनते। तुम हजूर पर दरूद और सलाम पढ़ते हो, अकीदा सही रखते हो, हजूर की खत्म नबूवत को मानते हो, हजूर की अव्वलियत को मानते हो, तुम हमारे सर के ताज हो। लेकिन ये आज अकीदा सही कर ले, इसकी जूती मैं उठाऊंगा, ये तौबा करे, लेकिन इसको नसीब ही नहीं बदबख्त को। और बाबा खादम साहब रिजवी जी समझा तो भैया साड़ी उनकी समझ आनी। अभी भी लोगों को अभी भी कहते हैं वोट इसको देनी, हम सियासी बंदे नहीं है, शादी आपको पता है मैंने कभी जिंदगी में वोट नहीं डाला, लेकिन इस मरतबा डालूंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये भी गल सारी सरकार दी है, आपने भी डालना है सरकार के लिए इंशाअल्लाह। और कोई बात आपको बाद में शादी कहे ना दे, शादी को लो जी शाह साहब ने मस्जिद में सियासत की बातें, भाई किसकी बात की, कौन सी सियासत? मैं उस सियासत की बात करता हूँ जो मिंबर रसूल पर बैठ के खुद रसूलुल्लाह ने की, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने ना की, सैयदना फारूक आज़म ने ना की, तो बाबा खालिद रिज़वी ने वही सियासत की। क्या क्या लेकर गए वो दुनिया से, सिर्फ इश्क़ मुस्तफ़ा लेकर गए। तो ये बातें उनकी तब लोगों, हमारी कौम को बड़ी मुसीबत ये है कि समझ आती है, मानती है मानने वाली, पर मानती ना है शादी जो बंदा चल जाता। इन्हें वो साथ भाई फरमाते हैं ना हमारे आज के लीडर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह सबके लीडर होंगे, सारे मानोगे एक वक्त आएगा, लेकिन खुदारा ये ना हो कि ये भी हाथ से निकल जाए। वो कहते हैं शादी कि साड़ी को मानदी है, पर मानदी उदों है कि इनु मुसीबत है, इनु मनान दी मरना पैंदा, जो मर जी दा फिर मनन लग पैंदी। ऐसे रिजवी साहब को लोगों को पहले नहीं हुआ था, पहले लोग कहते थे यार गालियां देते हैं ऐसे हो, फिर तो आप फरूक ऐसे ही ना फरूक आजम पाक पर एतराज करोगे, हुजूर मौला अली पाक पर आप तकरीर बंदे ने पढ़ दी, आपको कहने लगा शादी, आप मौला कायनात से अर्ज करने लगा मांगी, हुजूर टाइम हो रहा है जमात करें, आप खामोश रहे, दूसरी मरतबा तीसरी मरतबा खामोश, अब तुझ जैसे कुत्ते मुझे अली को दीन सिखाएंगे। सुभान अल्लाह। मौला अली पाक मस्जिद में बैठे थे, वो मसल्ला इमामत पर बैठे थे, समझ लगी कि कोई इदा दे हुंदे जिन्हां नूं कुत्तिया करके सीधे रात ले आईदा, समझ लगी ना इस बात। गल सारी सरकार दी है, तो सिर्फ सरकार के लिए जीना मरना सरकार, हमारी वोट के लिए नहीं, हमारी जान भी सरकार के। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आज एक बात का मुझे आपने इस बात की तरफ तवज्जो करनी है, कोई शख्स ये बात कहे कि मैं ऐलान करता हूँ कि मेरे घर पर आ जाओ, मेरे घर पर आकर 100 ईंटें उठाओ, मैं तुझे 1 लाख रुपया दूंगा, यकीनन हम में से सारे चले जाएंगे। कोई एक बंदा ऐसा ही चले, कुछ बंदे लाख की केरी गल मेरे को हैगा, कोई नहीं जाएगा। फिर कोई बंदा ऐलान करे कि जो आज मेरे घर से 100 ईंट उठाएगा, मेरे घर के सामने ईंट भी गंदी नहीं है, अभी ट्राली वाली बस उतार कर अंदर रख दे, मैं उसे 1 करोड़ रुपया, ये यकीनन असी पहुंच जाएंगे। जे फिर भी कोई एक अरब का ऐलान कर दे, तो मुझे ये बात बताओ कि जो शख्स 1 मरतबा दरूद पाक पढ़े, सुभान अल्लाह, मोहम्मद की आप पूछनी है कि आपको अपनी दरूद आप पर 1 मरतबा पढ़े और मैं उस पर 10 मरतबा रहमत नाज़िल फरमाऊं, सुभान अल्लाह, सलाम आप पर 1 मरतबा पढ़े, मैं उस पर 10 सलाम क्यों भेजूं? इससे बड़ी भी बात है। नमाज पढ़ते हो ना, नमाज आपको पता नहीं कितना सवाब, रोजे का कितना सवाब है। क़यामत के दिन लोग भूखे होंगे ना, प्यासे होंगे, जो रोजेदार होंगे, खुदा की कसम दस्तरखान बिछा होगा, वो खा रहे होंगे, क़यामत का दिन लोग नफ्सा नफ्सी में। क्यों? इसलिए इन्होंने दुनिया में, अल्लाह फरमाएगा इन्होंने दुनिया में, इन लोगों ने मेरे लिए प्यास रखी, मेरे लिए भूख रखी। आज लोग प्यासे हैं तुम खाओ, लोग भूखे हैं तुम खाओ। कभी आपने देखा हमें ये वक्त के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, 15 साल लगे होंगे शायद इससे भी कम वक्त। हमें ये आपको पता नहीं आप कितना बड़ा सवाब कमा चुके हैं, खुदा की कसम। एक रिवायत पाक में दरख्त लगता है सुभान अल्लाह पाक कहने पर, इतना बड़ा अरबी नस्ल, कोई तेज दौड़ने वाला घोड़ा, 500 साल उसके साए के नीचे पाक साया नहीं हो। अब इतना कोई देगा
इतने थोड़े वक्त में कोई इतनी मजदूरी देता है। अल्लाह के बंदो, खुदा की कसम, सिर्फ अल्लाह उसके हबीब की इताअत को थाम लो, सरकार के दामन को थाम लो, हजूर के सच्चे वादों पर एतबार करो, यकीन रखो, ईमान लाए हो ना, अब उस पर अमल भी करो। एक मरतबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने से इतनी बड़ी जगीर अल्लाह जन्नत में दे दे। तो फिर हर वक्त जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद व सलाम पढ़ता रहे, जो नमाज की पाबंदी करे, उसे क्या मिलेगा? ये बात समझते हैं ना? कभी कोई देखा है आपने अमीर बंदा जाता हो? कभी मेरी तरफ एक दो लम्हे के लिए तवज्जो, कभी देखा है कि किसी की कब्र के अंदर कोई तिजोरी हो जिसमें उसने पैसे रखने हैं? नहीं देखी है ना? और कभी किसी की कफन को भी जेब लगी देखी है? देखी कभी? खाली हाथ आया था। हाँ, बात सिर्फ ये है कि तब तू गुनाहों से, तुझे गुनाह नहीं थे तेरे खाते में, जब तू बालिग हो गया, जब तुम पर हुक्म शरा सादिक होने लग पड़ा, फिर जो गुनाह किए वो गुनाह होंगे। हाँ, अगर नेकियां की होगी, अगर इश्क रसूल दिल में होगा, फिर ऐसे जाएगा जैसे बाबा कादर रिजवी गया है। और जैसे अहले सुन्नत का दामन बड़ा है ना अल्लाह ने रहमतों से, ऐसे हमारा भी उनके सदके से, उनके ऐसा तो कोई नहीं होगा, लेकिन कोई उनका इताअत करने वाला, इताअत रसूल करने वाला जाएगा ना जब दुनिया से, फिर फरिश्ते उसे लेने आ जाते हैं। फिर खुदा की कसम हूरें उसे आवाजें देती हैं जब कोई जन्नती जाता है, हूरें उसका इंतजार करती है, अल्लाह से मांगती है, मौला ये नेक बंदे हैं सारे, इसे हमारी किस्मत मिलेगी। आज तुम किसी की इज्जत को ना देखोगे ना, महफूज करोगे, तो अल्लाह तुम्हारी इज्जत को दुनिया में तो महफूज करेगा ना, तो फिर क़यामत के दिन हूरें भी कहेंगी, मौला ये तेरे महबूब का वो आशिक है जिसने कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा, मौला इसकी आंखें पाक थी, ये देखती थी तो तेरे यार का रोजा देखती थी। इसकी जबान से मुसलमान महफूज थे, ये मुसलमानों को बुरा भला नहीं कहता था, गालियां नहीं देता था, झूठ नहीं बोलता था, ये इस जुबान पर तेरा और तेरे महबूब का जिक्र सजाएगा। तो जब नमाज का वक्त है, सारे काम छोड़ दो, खुदा की कसम, जो मजदूरी तुझे मेरा रब देगा ना, जो मेरे मुस्तफा ने फरमाई है, जो तुझे अल्लाह उसके महबूब अता फरमाएंगे, ये दुनिया का कोई बादशाह नहीं दे सकता। तो जरूर 5 तो नमाजें हैं, अल्लाह ने हर वक्त नमाज फर्ज नहीं की, सरकार ने हर वक्त फर्ज हम पर नहीं फरमाई। दिन में कितनी मरतबा फर्ज है? 5। सारे बोले कितनी मरतबा? 5। तो कभी आपने कब्रिस्तानों में जाकर देखा है कि किसी अल्लाह के वली के मज़ार पर माअल्लाह कोई ऐसी मामलात हो रहे हो जैसे दुनिया के लोगों? इसी बात पर, और आखिर इस पर इख्तिताम। लेकिन कब्र हड्डियां देखी है ना कब्रिस्तानों में जाकर, किसकी नजर आती है? इस बात को, नमाज एक बहुत बड़ी हकीकत है, तुझे माननी पड़ेगी। आज कुछ ऐसे लोग भी हैं, वो कहने साड़ियां ना नीतियां ना गदा कीतियां, मैंने कहा ना नीति ना गदा कीती, ना खाता ही कोई नहीं है। इमाम हुसैन पाक ने छोड़ी नमाज, दाता अली हजवेरी पाक ने, हुजूर गौसे पाक से बढ़ा के वली तो नहीं होगा ना। इमाम पाक की बात नहीं कर, इमाम महदी खुदा से क्या ही बात, लेकिन इस बात को समझो, आपने फरमाया हुजूर गौसे पाक जो नमाज नहीं है ना पढ़ता बेनमाजी, हम मुसलमान के कब्रिस्तानों से ही निकाल दो। सीना सुल्तानुल आरिफीन सीना सुल्तान फरमाया, आपने फरमाया कि बेनमाजी उसको कर्ज ना दो, फरमाया वो अल्लाह का कर्ज नहीं देता, तुम्हारा कहां से देगा? समझते इस बात को? बड़े बुजुर्गों ने फरमाया, मुझे उनका नाम मुबारक अभी याद आया तो मैं बता दूंगा। आपने फरमाया कि मैं इस बात को अच्छा समझता हूँ कि मैं सुबह उठूं तो मुझे कोई नमाजी नजर है, फरमाता है मैं कहता हूँ मुझे कोई सूअर नजर आ जाए, सूअर को बंदा देखकर खुश नहीं होता, समझते ना कितना बुरा लगता है, उससे बदबू आती है, बंदा साथ ही कहता है यार कोई और चीज देखो। ये जिन्हें नहीं देखा तो शायद शौक होवे, जरा देख लेना हो कहना कोई होश है होता। इस बात को समझो, आप फरमाते हैं मैं इससे अच्छा समझता हूँ कि मैं सूअर को तो देख लूं कोई बेनमाजी ना नजर आए। मेरे परनाना अबू का ना हुआ विशाल, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, बल्कि उनकी कब्र मुबारक भी खुली थी, लोगों ने उनका मुबारक कदम और उनके कफन मुबारक को वैसे ही देखा। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, कहते हैं जैसे रोशनी होती है ना लाइट जगाने पर, कहते हैं ऐसे उनके चेहरे से रोशनी निकलती थी, और कहते हैं हमने कुरान पाक और तस्बीह के अलावा उनको कभी नहीं देखा। फिर ऐसे लोग भी मिला, कहते हैं हम देखते थे जब नमाज का वक्त आता था तो बकायदा हमने देखा यहाँ दरवाजा खुलता था, एक जमात आती थी, सफेद कपड़े पहने होते थे, उनके पीछे नमाज पढ़ते थे। मेरे परनाना सैयद गुलाम मुस्तफा शाह साहब,
रहमतुल्लाह ताला। और फिर बंदे फरमाते कभी ऐसा भी देखा कि अचानक ऐसे उतरती जमात और उनके पीछे नमाज पढ़ती और बेशुमार उनकी करामत। कहते हैं वो हमारे उधर मजार शरीफ के करीब एक घर है, वो कहता है शादी एक कुत्ता आता तो है ना माज़अल्लाह आपके मज़ार कुरान पर चढ़ता तो मैं उसे भगा देता, मैं उसे भगा देता हूँ, कमीने अल्लाह दे प्यारे बंदे, ठीक है ना। लेकिन इसमें हिकमत क्या, उनका मजाज बड़ा नरम था, उनका मजाज बड़ा, मैंने कहा ना आपको इसमें से मैं इसे एक बात समझाऊंगा, वो यही थी, वो मजाज समझ लो अमीर अहले सुन्नत का। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं चल कहने छोड़ो, एक मजाज है बाबा रिजवी का, तो साथ ही उनके मेरे पर नाना अबू के साथ ही मेरे नाना अबू का मजार बन गया। शाह साहब ने हाजिर पेश की है, इनको पता है बड़े कम है, बड़े जलाली थे बड़े जलाली। वो कहता मैंने कुत्ते को भगाता रहा, वो जाता रहता था, लेकिन कहता जब सरकार का मजार बना ना बाबा जी रफीक शाह सरकार का, कहते खुदा की कसम वो कुत्ता आ रहा था, कहता मैं उन्हें उच्ची बोल के गया, मैं कहा कुत्ते गल सुनना मेरी, वो बाबा बड़ा सूफी सी, तो किसी ने कुछ नहीं सी कहता, ये पीर बड़ा जलाली यदि कबर ते भुल के ये मजार ते किते चढ़ ना जाए। कहता शाह जी मैंने ऐसे कहा कसम से, कुत्ता नहीं रुका, कहता मेरी देखते देखते जानवर को क्या पता, कहता चढ़ गया, कहता अल्लाह की जात की कसम, मैं कसम बा खुदा की कसम खाता हूँ, कुरान उठाता हूँ, मैंने देखा अभी वो ऊपर गया ही था तो खुदा की कसम 10-12 फुट कहता उनको उछाल के मारे, ऊपर गया जोर के जमीन पे लगा, चाँ करना भज गया। दसिया सी ना कि वो बाबा सूफी सी, ये भला के इन्हें तेन छड़ना कोई नहीं। तो ये मजाज होते हैं बुजुर्गों के। रिजवी साहब की कदर अब ही कर लो तो बड़ी बात है, खुदा की कसम। और इस बात को समझो कि ये औलिया के मजार है, इन पर बरकतें इतनी सालों बाद कब्र खुली आपकी, तो आपका कदम मुबारक पूरा सलामत था, उसी तरह कदम मुबारक बाहर आया। कहते आगे उधर वो है हमारे नाना के मरीज, वो कहते मैंने देखा खुदा की कसम जब मैंने कफन मुबारक आपके कदम मुबारक आपके कब्र मुबारक में किया ना, कहते ऐसा नरम था और सर्द था, जैसे पता नहीं कितना मैंने किस नरम चीज को पकड़ा, और इतना कहते सुकून महसूस हुआ है जैसे जन्नत में हाथ चला गया। ये हकीकत है। कहते खुदा की कसम 7 फल मिले मुझे अंगूर या शायद सेब, मुझे अब याद नहीं, उनको फल कहते। उससे पहले उनकी घरवाली को ज़ियारत करवाई कि मेरी मज़ार पुरनवार पर आओ, हमारा मज़ार पुरनवार खुला है, तो आकर हमारे कफन पाक में हमारी कहते जैसे दिखाया वैसे ही मंजर नजर आए। तो अल्लाह को बंदो इस बात को समझो, ये वो लोग हैं जिन्होंने नमाजें नहीं छोड़ी, जिन्होंने कुरान की तिलावत की हर वक्त पकड़े रखा, हर वक्त दुरूद और सलाम पढ़ते थे। आज हमको ये नसीब हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी समझ जाएगी और आखिरत भी समझ जाएगी। अल्लाह